लोक माने बालक बालिका मानक मध्य बेले बेले इनफेरियरिटी कॉम्प्लेक्स थाए निजको दुर्बल मने करिवार भाव थाए परमेश्वर मातार उदरु तांको पवित्र करिथिले हे से कहउछंती मु तो कथा कहि जाने नाही बेले बेले निजको दुर्बल मने करिबा एहा आम मानकर बालक बालिका मानकर अवस्था से मन दशारू बाहर को आसीबा पाई केतेको परामर्श मो आगामी अधिवेशन रे निश्चय कहिबी किंतु एई अधिवेशन रे आमर बालक बालिका माने तस्य प्रसंग रे बालक बोली लेखा अछि ता बोली जे बालिका माने रक्षा पाई जिवे ताहा नहो अन्यत्र प्रसंग रे मिलिछि संतान बालक बोली कहिले बालिका माने मध्य तहिरे अंतर्भुक्त अटंती जेहेतु आमर उद्देश्य संडे स्कूल गोटे अवश्य प्रसंगर कॉन्टेक्स्ट को जदि आमे देखिबा ताहा जिरिमियन पई कोहा अछि किंतु आमर सभार उद्देश्य आमर प्रसंगर उद्देश्य हेउछि आमर बालक बालिका माने शिक्षा पाउछु एणो खाली बालक मानंकु कोहा जीव नाही बालिका मानंकु मध्य पाने पाने औषध देबा दरकार जो प्रकार आमर बालिका माने आजिकाली होउछन्ति समय भितरे इंजेक्शन देकी छाड़ीबा को चेष्टा करिबा टिके बथा हेबो औषध सिना मीठा लगे बेले बेले होमियोपैथी किंतु ऑपरेशन केबे हेले आराम लगे नहीं किंतु प्रभु को लोक माने बालक बालिका मानकु कहिबा आगरु एई बालक बालिका मानक आशीर्वाद को बेले बेले तांकर माता पिता प्रतिबंधक जन्माई थांते बालक बालिका मानक आमे कहिबा पूर्वरु बालक बालिका मानकर माता पिता मानकु निहाती कहिबा को पड़िबो यदि एई मां बापा माने बालक बालिका मानकु आशीर्वाद रे देखिबा पई चाहंती एमाने प्रथमे सजाड़ी हेबा को पड़िबो आ हमर सभारे संडे स्कूल रो सभा हेउ कि युवक समिति रो सभा हेउ आमे सबु लोक जमा हेउछु मां बापा भाई भौणी एनो आम पई एहा अति प्राचुर्य हेबो बालक बालिका मानकर आशीर्वाद रो मूल व्यक्ति माननको टिके परामर्श देबा बाइबल रे मां बापांकर कर्तव्य केतडी रहिछि जो द्वारा से माने बालक बालिका माननको आशीर्वाद दे पारिबे नचेत अभिशाप दे पारिबे बालक बालिका मानकर भविष्य को से माने गढ़ी पारिबे आ जदि अवहेला हेले विनष्ट करि देबे एनो बालक बालिका माननको ठीक करिबा पूर्वरु मां बापा माननको निहाती ठीक करिबा को पड़िबो जेहेतु एमाने तांकर सांसारिक प्रभु पिता अटंती माता अटंती एणु मु आपनको 4-5 गोटी कथा कहिबी यदि समय अनुमति देबो प्रभु को लोक माने कौन करिबा को पड़िबो मां बापा माननको जो द्वारा बालक बालिका माने आशीर्वादर संतान संतति हेबे परिचालनाकारी संडे स्कूल सम्मेलनी रो कर्तृपक्ष आज बारंबार कहवा शुणुथिलु आज संडे स्कूल ही भविष्यत मंडल आदि संडे स्कूल बालक बालिका माने जदि ठीक रे गढ़ा जीवे नाई भविष्यत मंडली ठीक रे गढ़ा जीव नाई एणु
बालक बालिका मानक गढ़िबा पाई शिक्षक शिक्षयित्री मानकर महत् भूमिका तो रही अच्छी किंतु मूल भूमिका माँ बापा मानकर अच्छे। 4-5 गोटी कथा संक्षिप्त आपण मान सम्मुखें रखी। प्रथम कर्तव्य माँ बापांकर ताहा होची शिक्षा प्रदान करिबा। प्रमुख लोक माने हितोपदेश लिखा जाए परमेश्वर दास सोलोमन कहती बालकर गंतव्य पथरे ताहाको शिक्षित कराओ। बालकर गंतव्य पथरे ताहाको शिक्षित कराओ जेनु से वृद्ध हेले है तहिरु विमुख हेबो नाही। माइक धरिथिबा लोक धरिके बालकर गंतव्य पथरे ताहाको शिक्षित कराओ तेणु से वृद्ध हेले है तहिरु विमुख हेबो नाही। बालकर बढ़िबा बेलको ताको शिक्षित कराओ बुढ़ा हेबा जाय से फासर। आज जो सानो पिलाटी प्राइज नहीं की जाइची से संडे स्कूल रे जहा शिखिची से ताहा पासरी बार प्रश्न उठु नाही। मोर 5 वर्ष बयस बेलको आम मंडली रो गोटे गुरु थे गुणपुर लुथरान चर्च रे से मते गोटे सुना पद शिखाइथिले वर्ष को थरे शिखौथिले जहा से गोटे हेले शिखाइथिले। आ कोन शिखाइथिले जिसाय 7:14 पढ़िबा दरकार नाही। 5 वर्ष बयस रे गोटे सुना पद क्रिसमस दिन कहिबा पाई शिखाइले। देखो जने कन्या कुमारी गर्भवती हेब पुत्र प्रसव करिब आ लोके ताहार नाम इमानुएल रखिबे। प्रभु लोक माने से ताहांको नाम इमानुएल रखिबो। सेते बेले मते सुना पदटी घोषिबा को कहा जाइछला। बाक्यर सबु पद पर्व बेले बेले मने रहु कि न रहु ताहा किंतु मने रहि जाइछ। काहे कि पिला बेले जदी आमे हमर बालक बालिका मानगु ठीक ठीक जदी वाक्य घोषिबा को बाध्य करिबा वृद्ध हेले मध्य ताहा पासरी नाही। आजिकाली रो माँ बापा माने व्यवस्था जुगर माँ बापा मानक परी कम से कम हेई थांते आमर बालक बालिका माने बालुंगा हेई न थांते अभद्र हेई न थांते चरित्रहीन हेई न थांते। द्वितीय विवरण 6 अध्याय ताहार 6 रु 9 टिके पढंतु। पुरातन नियम रे माँ बापा मानंगु परमेश्वर कोन आदेश दैथिले पुणी एही जेउ सकल कथा मु आजि तुमको आज्ञा करूछि ताहा तुम्हे अपना हृदय रे रखिब आउ तुम्हे अपना संतान गणको यत्न पूर्वक ताहा सिखाइब व तुम्हे अपना गृह रे बसिबा बेले व तुम्हे पथरे चालिबा बेले व तुम्हे शयन करिबा बेले व तुम्हे उठिबा बेले सेमानक संगे से विषय कथावार्ता करिब। परमेश्वर कहउछंती तुम्हे अपना संतान गणको यत्न पूर्वक सिखाइब। केते बेले सिखाइब गोटे अलगा क्लास करिके सिखाइबा पाई कहा जाउ नाही। घरे बसिला बेले उठिला बेले चालिला बेले सोइला बेले वाक्य विषय रे माँ बापा पिला मानको सहित आलोचना करिबा दरकार अछि। आजिकाली रो माँ बापा पिला मानको बिजार है कि मोबाइल धरि बुझुछथि। ये पिला सानो बेलरु शिखि गलानी स्कूल जाई नाही 2-3 वर्षर पिला सानो बेलरु शिखि गलानी कोठी यूट्यूब अछि कोठा तले नोटिफिकेशन बंद हेबो कोठा तले तार कार्टून नेटवर्क आसीबो आउ से कार्टून नेटवर्क रो सबो चैनल को मध्य से जानि दोछि 2 वर्ष निकट रे गोटे सभा रे आमे रहिथिलु जहा घरे रहिथिलु जेतिकी घंटा रहिलु आम अंचल कथा ही कहूछि 2 दिन काल रहिलु 2 दिन भितरे जेते समय भी से घरे आमे देखिलु माँ बापा पिला को मोबाइल धरि दैछि
ଆଉ ସେ ପିଲା ମା ବାପାକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅନଉ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ 5 ମିନିଟ ପାଇଁ ତା ହାତରୁ ମୋବାଇଲ ଛଡେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଛଡାଉ ଛଡାଉ ଭଁ ଭଁ କାନ୍ଦିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ କଣ ହେବ ସେପରି ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ? ପ୍ରିୟ ମା ବାପା ମାନେ, ବାଳକ ବାଳିକାକୁ ଯଦି ପିଲା ବେଳେ ଆପଣ ସେ କାର୍ଟୁନ ପସେଇ ଦେଲେ ଆଉ ତାର ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ କାର୍ଟୁନ ବାହାରିବ ନାହିଁ, ବଡ ହେଲା ପରେ ସେ ନିଜେ ଗୋଟେ କାର୍ଟୁନ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦୁନିଆ ଦେଖିକି ହସିବ ତାକୁ। ଏବେ ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ହସ ଲାଗୁଛି ପିନ୍ଧା ପିନ୍ଧି ଗୁଡାକ। କିଏ ପୁରୁଷର ପିନ୍ଧା ସ୍ତ୍ରୀ ପିନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀର ପିନ୍ଧା ପୁରୁଷ ପିନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର କାନରେ କଣା ଥିଲା ବେଳକୁ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କଣା ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖିଲେ ଯଦି ହସ ଲାଗୁଛି, ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତର ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ମା ବାପା ମାନେ ବାକ୍ୟ ଶିଖାଇବା ଛାଡି ଦେଇ ମୋବାଇଲ ଧରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଟିଭି ସାମ୍ନାରେ ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କଣ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଶା କରିବା ଆମେ? ଏଣୁ ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବା କେବଳ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଯଦି ଆପଣ ତାହାକୁ ତାର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଇପାରେ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ ଶୋକର କାରଣ ହେଇପାରେ। ନ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଲେଖା ଅଛି, ଏଲି ଆପଣା ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଦମନ କଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏଣୁ ଛୁଆ ତ ମାଗିବ। ଥରେ ଯଦି ମୋବାଇଲର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଦେଲା, ଛୁଆ ହାତରୁ ମୋବାଇଲ ଛଡେଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅଟେ। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ 80% ଯୁବା ଯୁବତୀ, ବାଳକ ବାଳିକା ମୋବାଇଲ ସକାଶୁ ନଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ସୁଇସାଇଡ କରୁଛନ୍ତି। ଦିନେ ଗୋଟେ ବାଳକଙ୍କ ଘରେ ଆମେ ଶୋଇଛୁ। ରାତି 2ଟା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହେଲା, ମାର 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 ମାର। ଆମେ ବାଳକ ମାନେ ଉଠିଗଲୁ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାଳକର ପୁଅ ମୋବାଇଲ ଧରିକି ମାର 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 ବୋଲି ଗେମ୍ ଖେଳୁଛି। ବଡ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ବାଳକ ବହୁତ ଭଲ ବାଳକ, ଭଲ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁଅ 2ଟା ଯାଇ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ମୋବାଇଲରେ ଲାଗିଛି। କଣ ହେବ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏଣୁ ଆମର ବାଳକ ବାଳିକା ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ପିଲା ବେଳରୁ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ମୋବାଇଲର ଅଭ୍ୟାସରୁ ନିବୃତ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖର କାରଣ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ବାଇବଲର ମହାନ ମହାନ ଲୋକମାନେ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗଢି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଭିତରୁ ଜଣେ ମହାନ ଲୋକ ହେଲେ ସାମୁଏଲ। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 8 ଅଧ୍ୟାୟ ତାହାର 1ରୁ 5 ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସାମୁଏଲ ଏତେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ନିଜେ ପିଲାବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ବଢିଲେ, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ବଢି ନାହାନ୍ତି। ଲାଞ୍ଚ ନେବାର ପିଲାମାନେ ହେଲେ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଭଲ ହେଇପାରୁ, ତାର ଆମର ଭଲ ହେବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ହାତରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗଢିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଥମ ଚେଷ୍ଟା ରହିବା ଦରକାର। ବାଇବଲର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାଁ କହିବି, ଯେ ଅତି ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି। ଥରେ ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ପାପକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ବି ଦେଲେ। ସେ ହେଲେ ଦାଉଦ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜଣେ ମର୍ଡରରେ ବାହାରିଲା ଅବସାଦ, ଆଉ ଜଣେ ବାହାରିଲା ଘର ଭିତରେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ। ଚିହ୍ନି ପାରିଲା ନାହିଁ ଭଉଣୀ କିଏ, ଭାଇ କିଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ନିଜେ ଦିବା ରାତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁତ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଦାଉଦ। ବାଳକର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ପିଲାଟି ବେଳରୁ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ଦିଆ
ଯିବ ସେ ବୁଢା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶିକ୍ଷାରୁ ସେ ଓହରି ଆସିବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ମୋର ପରାମର୍ଶ ପିଲାକୁ ଯେତିକି ଆମେ ବାହିକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଉଛୁ ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ପୂର୍ବକ ଶିଖାଇବାକୁ ପଡିବ। କେତେ କେତେ ଘରେ କଣ ନିୟମ ହେଇଛି, ଜଳଖିଆ ନ ଖାଇଲେ, ଜଳଖିଆ ବାଇବଲ ନ ପଢିଲେ ଜଳଖିଆ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଚତୁର, ଗୀତ ସହିତ 117 ପଢିଦେବେ ହଠା ହେଇପାରିବେ। ହେଲେ ମା ଭୋଗନା ମା ବଡ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଡ ସରଳ ମା ହେଇଥିବ, ଯାହା ହଉ ମୋର ପିଲା ବାଇବଲ ପଢିଲା ବୋଲିକି ତାକୁ ଜଳଖିଆ ଦେଇଦେବ, ସେ ସବୁଦିନ 117 ପଢୁଥିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏଣୁ ଯତ୍ନ ପୂର୍ବକ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏଣୁକରି କୁହାଗଲା ସେ ଶିଖୁଛି କି ନାହିଁ। ଦୁଃଖର କଥା, ଆମ ସଭାରେ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବା ବାଳକ ବାଳିକା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାଇବ ଖାଲି ଚୁଟି ସଜେଇ ହଉଛନ୍ତି, ଡ୍ରେସକୁ ଟିକେ ଟଣାଟଣି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଫଟୋ ନିଆ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଭିତରେ ଭିତରେ ମୋବାଇଲରେ କଣ ବି ଚାଲିଛି କିଏ ଜାଣେ। ଏଣୁ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଯଦି ଛୋଟ ବେଳେ ସିଧା କଢାଯିବ ନାହିଁ, ବଡ ହେଲା ପରେ ସେ ଗଛକୁ ଆଉ ସିଧା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏଣୁ ଯେତେ ମା ବାପା ଅଛନ୍ତି ଦିନକୁ ଗୋଟିଏ ପଦ ନିଜ ପୁଅ ଝିଅକୁ ବସିଲା ବେଳେ, ଖାଇଲା ବେଳେ, ଶୋଇଲା ବେଳେ ବାକ୍ୟ କଥା କହିକି ଶିଖାନ୍ତୁ। ଯଦି ପିଲାର ମନରେ ଏଇ ବୟସରୁ ଯଦି ରହିଗଲା, ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପାସ୍ କରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପିଲା 1100ଟା ପଦ ପର୍ବ ମୁଖସ୍ଥ କରିଥିଲା ସନ୍ଦେଶ ସ୍କୁଲରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ମା ବାପା ତା ପଛରେ ଲାଗି ପଡିକି ତାକୁ ସବୁଦିନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦ ପର୍ବ ଶିଖଉଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ମା ବାପା ନୂଆ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଦେଖ ବାପା, ମତେ ବିଚାର କରୁନା, ଏଇଟା ଦେଖୁଥାଗ ଧନ, ହେଲେ ତାର ସେଇଠି ଆକା ମନ। ଆଉ ସେ ବାକି ଆଡକୁ ମା ତ ବାଇବଲ ପଢୁନାହିଁ। ये पिला दिने अवसालन हेबो नाही कि, ये पिला दिने अमन हेबो नाही कि, ये पिला दिने बाळुगा हेबो नाही कि। सेते बेले कहबो आज्ञा टिके प्रार्थना करंतु बोले हमको आ किछि काम नाही। तुमे पिला बेले ही बाळुगा कहि दैथिबो, तापर आमे तुमर पिला मानगो पय प्रार्थना करूछु। मु कहिबा भाई चाहे बाळकर बढ़िबा समय रे ताको वाक्य सिखाओ, वाक्य अनुसार पिंदिबा सिखाओ, वाक्य अनुसार चलवा शिखाओ। चलवा, शोवा, बसवा, उठा बेले वाक्यर आलोचना होगा दरकार। यह प्रथम कर्तव्य। द्वितीय कर्तव्य, निजर पिला मानंको प्रभुंको ठारे प्रतिदिन उत्सर्ग करने को पड़ेगा। बाहर करंतु आईब पुस्तक ताहार 1 अध्याय ताहार 5 पद टिके पढो। पुणी कालक्रमे सेमानंकर भजन दिन गत हुअते आईब सेमानंकु डकाई पवित्र कला व प्रति प्रभातरे उठी से समस्तक संख्यानुसारे हमबळी उत्सर्ग कला। कारण आईब कहिला होई पारे आम्भर पुत्र माने पाप करिथिबे व मने मने परमेश्वर को परित्याग करिथिबे। एही रूपे आईब सर्वदा कला, एही रूपे आईब सर्वदा कला। कारण मोर 10 गोटी पुओ झियो पाप करिथिबे। प्रति प्रभातरे मां बापा मानंग पई मोर परामर्श, प्रभातरे उठंतु निजर गोटिए गोटिए पुओ झियो को प्रभु को हाथ रे उत्सर्ग करंतु। प्रभु को लोक माने जदि आपण सेही प्रकार करिवे, आपणकर उत्सर्ग करा जाइथिबा संतान प्रभु को दृष्टि रे ग्राह्य होबो। मां बापा माने बाइबल रे एमिति केते मां बापा अछंती जे मां बापा माने पिला को पिला बेल रे प्रभु को हाथ रे छाड़ी देले। से माने देश रे महान हेले, आउ से माने बाइबल रे महान हेले। गोटिए पुओर कथा कहिबी, 3 मास परे मां बापा ताकु नै प्रभु को हाथ रे दे देले।
କିଏ ସେ ପିଲା? କିଏ? ମୂଷା। 3 ମାସ ଯାଇ ରଖିଲେ ଆଉ ରଖି ପାରିଲେ ନାହିଁ। 3 ପିଲାକୁ ବଡ ଜାଗ୍ରତରେ ରଖିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ପାରିଲେ ନାହିଁ। 3 ରାତି 3 ମାସ ଯାକ ରାତିରେ ଶୋଇ ନଥିଲେ। ଛୁଆ ରାତି ବେଳେ କାନ୍ଦିବ, କାଳେ ଯଦି କାନ୍ଦର ସ୍ୱର ବାହାରେ ଶୁଭାଯିବ ଫାରଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ଆସିକି ପୁଅ ପିଲାକୁ ହାଣି ଦେଉଥିଲେ। ପୁଅ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ଜଗିଛି ବାହାରେ। ଫାର ସମ୍ରାଟ ଆଦେଶ କରିଛନ୍ତି ଯଦି ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କର ପୁଅ ଜନ୍ମିବ ହାଣି ଦିଆଯାଅ। ଏମାନେ 3 ମାସ ପିଲାମାନେ ରାତିରେ ବେଶୀ କାନ୍ଦନ୍ତି ନା ଦିନରେ? ରାତିରେ। ରାତି ବେଳେ ମଶାଙ୍କର ମା ବାପା ଅନିଦ୍ରା ରହିକି ପିଲାର କାନ୍ଦ ବାହାରେ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି କରିଥିବେ। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଗୀତ ଗାଇଥିବେ, ନହେଲେ ଖଞ୍ଜଣି ବଜେଇଥିବେ, ନହେଲେ କଣ ଗୋଟେ ସ୍ୱର କରିଥିବେ। ପିଲାର ସ୍ୱର ବାହାରେ ଶୁଭା ନ ଯାଉ। ଦେଖିଲେ ଆମେ ଆଉ ପିଲାକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବା ନାହିଁ, ଚାଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଦେବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ କେଉଁଠି ଦେବା? ମିଶନରେ ଗିର୍ଜା ଘର ନାହିଁ, ମିଶନରେ କୌଣସି ପାଷ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଥିଓଲୋଜିକାଲ ସେଣ୍ଟର ନାହିଁ। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ପିଲାକୁ ଘରୁ ବାହାର କଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଜଗିଛି। ଏମାନେ ଗୁପ୍ତରେ ନେଲେ, ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆମେ ନଦୀରେ ରଖିବୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ଆମେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଏପ୍ରି 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖାଗଲା, ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ମୂଷାଙ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏପ୍ରି 11 ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ସଠିକ ଶବ୍ଦରେ ସେଠାରେ କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? 11 ଅଧ୍ୟାୟ ତାହାର 23 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ମଶାଙ୍କ ପିତାମାତା ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପିଲା ବୋଲି ଦେଖି ରାଜାଜ୍ଞାକୁ ଭୟ ନ କରି 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଗୋପନରେ ରଖିଲେ। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ମାତ୍ର 3 ମାସ ଗୋପନରେ ରଖିଲେ ପରେ ବିଶ୍ୱାସ ସେମାନେ କଲେ କି ଆମେ ଏଇ ପିଲାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ଦେଲେ, ବିଶ୍ୱାସ କଲେ କି ପିଲା ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ। ଆଉ ସତକୁ ସତ ସେମାନେ ନଦୀରେ ଛାଡ଼ିଲେ। ଏ ନଦୀରେ ଛାଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ କଣ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏ ପ୍ରିୟ ଲେଖକ କହନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଛାଡ଼ିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ମୂଳ ଭାଷାର ବାଇବଲକୁ ପଢିବେ ସେଠାରେ ଏହି ପ୍ରକାର ମତ ଦିଆଯାଏ, ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ନଦୀରେ ରଖିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଆମେ ନଦୀରେ ରଖୁଛୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ଦଉଛୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏ ପିଲାକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ସତକୁ ସତ ସେ ପିଲାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ରାଜାଙ୍କ ହୃଦୟରେ, ରାଜାର ଝିଅର ହୃଦୟରେ କାମ କଲେ। ସେ ଗାଧେଇବାକୁ ଆସିଲା, ଛୁଆଟିକୁ ପ୍ରେମ କଲା, ନେଇଗଲା, ରାଜା ଘରେ ଛୁଆ ପାଳିତ ହେଲା। ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆ ଯେଉଁଠାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସେଠାରେ ସେ ବଞ୍ଚିକି ଥାଉ? ଛୁଆକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ଦେବାର ଶିଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଘର ମୃତ୍ୟୁ ନିର୍ଗତ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଘରୁ ସବୁ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ହଣା ଯାଉଛି ଫାରଙ୍କ ଘରୁ, ସେ ଘରେ ଯାଇକି ପିଲା ପାଳିତ ହଉଛି। ବାଇବଲର ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପଡୁଛି, ଖାଦକ ଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ। ଯେଉଁ ଘରେ ପ୍ରାଣ ଖାଇବା ରାଜା ଅଛନ୍ତି ସେହି ଘରେ ଏ ପିଲା ପାଳିତ ହଉଛି। ଏଥିପାଇଁ କାହାର ଭୂମିକା? ମା ବାପାର। ତୁମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆୟୁବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ଦେଲା ପରେ ମୋସାର ମା ବାପା ଦେଖିଲେ ଯେ ପିଲା ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ଜଗିଛି। ଡକ୍ଟର କହିବ ତୁମ ପିଲା ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ ବୋଲି, ମୁଁ କହିବି ତୁମର ପିଲା ପାଇଁ ବାହାରେ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ବି ଜଗିଛି, ମେଡିକାଲରେ ଯଦି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପିଲା ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ବି ଜଗିଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ଜୀବନ ଦେଇକି ପାଳିବେ। ବାହାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଥିଲା, ଅନେକ ପିଲାମାନେ ହଣା ଯାଇଛନ୍ତି,
से भितरे गोटे पिला मृत्युर खड़ग बाहर घरे ये भल भाव पालित है। यार क्रेडिट क्या दिया जीवो माँ बापा को। माँ बापा प्रभु ठारे विश्वास करी उत्सर्ग कले। आ गोटे माँ आम समस्ते जानू से होती हन्ना। पुओ मागिले प्रभु को पुओ जेते बेले जन्म हैला केवल स्तन्य पान निवृत्त करने पर्यंत घरे रखिले। जो दिन पिला क्षीर पीवा छाड़िला नहीं कि प्रभु को देदेले। केते कष्ट होइथिबो से मां को। क्षीर छाड़िबा पिलार बयस केते हेबो आज्ञा? जने छुआ केते वर्ष बयस रे क्षीर छाड़ुचे? मैक्सिमम 2 रु 3 वर्ष। 2 रु 3 वर्ष बयस। चलो बेसी गेलो कले 4-5 वर्ष। एतिकी वर्ष बयसर पिला को नहीं एली याजकों पाखरे छाड़ी देकी मां पड़े आसुचे। से पिला को प्रभु ग्रहण कले। एली याजक द्वारा से नर्चर है नाई आत्मिक शिक्षा दी प्रभु ताहाकु बढ़ाई। मु आपण को कहबा पई चाहिबी आपण प्रभु को हाथ रे निजर पुओ झियो को समर्पण करंतु। आपणकर पुओ मध्य सामुएल परी मूसा को परी हे पारिबो। तृतीय कर्तव्य पढंतु एज्रा 8 अध्याय 20 रु 22। आउ दाऊद वो अधिपति माने जो नथनीय मानकु लेवीय मानक सेवा कार्य निमंते देइथिले सेमानक मध्यरु 220 जन नथनीय लोक आनिले। ए समस्तक नाम लिखित हैला एथि उत्तरे आम्भमानक निमंते वो आम्भमानकर बालक बालिका वो समस्त संपत्ति निमंते एक सरल पथ प्रार्थना अभिप्राय रे आम्भमानक परमेश्वरक साक्षात रे आपणा मानकु नम्र करिबा पई आम्बे आहाब नदी निकट रे उपवास घोषणा कलु। एज्रा महायाजक बालक बालिका पुरुष स्त्री मानकु नहीं बाबिलोन रु बाहरिले जेरुसालेम सुबा पाए। पथ मध्य विपद अच्छी। पथ मध्य प्राण पाई विपद अच्छी। बालिका मानक पाई विपद अच्छी। स्त्री मानक पाई विपद अच्छी। 4 मासर बाट काहारी को विपद न घटू से उपवास कले। मो प्रत्येक माँ बापा मानक कहबी आपणकर बालक बालिका मानक पाई उपवास करंतु। निश्चय प्रभु आपणकर बालक बालिका मान को रक्षा करेंगे। बालिका माने भ्रष्ट हेबे नाई। बालक माने बालुका हेबे नाई। परमेश्वर काहारी को नष्ट हेबा को देबे नाई। चतुर्थ समय अभाव मु समाप्त करुछि। माँ बापांकर धर्म कर्म पिला पई आशीर्वादर कारण हेबो। पढ़ंतु आदि पुस्तक 22 अध्याय 17-18। तुम्भर एही कर्म सकाशु आम्भे अपना नामरे शपथ करी कहूछु आम्भे तुमको अवश्य आशीर्वाद करी आकाशस्थ तारागण व समुद्रर बाली परी तुम्भर वंश अतिशय वृद्धि करिबा। तुम्भर वंश शत्रुगणर नगर द्वार अधिकार करिबे। पुणी पृथ्वीस्थ समस्त जाति तुम्भर वंश द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हेबे जेहेतु तुम्हें आमर वाक्य पालन करियछ। धर्म कर्म करंतु माँ बापा माने आखम परि जदि हेबे पिला माने दंड पाइबे। जदि गिहेजी परि हेबे पिला माने दंड पाइबे। माँ बापा माने अब्राहम परि होइतो
ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆଜିର ପୂର୍ବାହ୍ନ ବେଳାରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ନିଜର ବାଳକ ବାଳିକା ମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ କରିବା ପାଇଁ ମା ବାପା ମାନଙ୍କର ମହତ୍ ଭୂମିକା ଅଛି। କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଟିକେ ମୁଁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବି। 4ଗୋଟି କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖୁଥିଲି। ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ବାଳକର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବ। କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ। ପିଲାଟି ଚୋରି କରି ଆଣିଲାରୁ ମା ଖୁସି ହେଇଥିଲା। ଦିନେ ସେ ପିଲାକୁ ଜେଲରେ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବାର ସମୟ ଆସିଲା। କାହିଁକି? ମା ତାହାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇନାହିଁ। ଆଉ ମା ବାପା ଉଭୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି। ଏଣୁ ଶିକ୍ଷା ନିଶ୍ଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଯତ୍ନ ପୂର୍ବକ। ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ କହିଥିଲି କଣ ଥିଲା? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମଶାଙ୍କୁ ନେଇ ମା ବାପା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ପଳେଇ ଆସିଲେ 3 ମାସ ଛୁଆକୁ। ଆମ ଲୋକମାନେ ହେଲେ 15 ବର୍ଷର ପିଲାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପାଠ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଲେ ମାସକୁ ଥରେ 2 ଥର ଯାଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଆମେ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହୁଁ। 3 ମାସର ଛୁଆକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଦେଲେ। ତ୍ୟାଗ ନାହିଁ ତ ମହାନ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଦୁଗ୍ଧ ପାନ ତ୍ୟାଗ କରାଉ କରାଉ ହାନ୍ନା ନେଇକି ତା ଛୁଆକୁ ଏଲି ଯାଜକଙ୍କ ଶିଲୋହରେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ସାମୁଏଲ ଭୁଲି ଯାଇଥିବ ନିଜ ମା ବାପାର ପ୍ରେମ ସ୍ନେହ କେବେ ପାଇ ନଥିବ। ଏତେ କଷ୍ଟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ପିଲାଟି ବେଳରୁ ବଢିଲା। ଏଣୁ ସେ ଶିଶୁ ମହାନ ହେଲା। ବାଇବଲରେ ସେଇ ପ୍ରକାର କେହି ହେଇନାହାନ୍ତି। ଏକାଧାରରେ ସାମୁଏଲ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ, ମହାଯାଜକ ଥିଲେ ଏବଂ ସାମୁଏଲ ଭାବବାଦୀ ଥିଲେ। ସାମୁଏଲଙ୍କ ପୂର୍ବରେ ଜଣେ ସେପରି ଥିଲେ, ସେ ହେଲେ ମୋଶା। ଏକାଧାରରେ 3ଗୋଟି ବିଶେଷ ଉପାଧିରେ ବିଭୂଷିତ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ, ମହାଯାଜକ ମଧ୍ୟ, ଭାବବାଦୀ ମଧ୍ୟ। ଏ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କେହି ଆଉ ସେପରି ହେଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପିଲାକୁ ଆପଣ ଯଦି ମହାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଆୟୁବ ଉଠିକି ଯେପରି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ। ଏହା ମାତା ପିତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଉ ନିହାତି ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ଶୁଣିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ମାତା ପିତାଙ୍କର ତୃତୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ପିଲା ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଉପବାସ କରନ୍ତୁ। ଆହୁରି ସହଜରେ କହିବି, ସପ୍ତାହରେ 1 ଦିନ କରନ୍ତୁ ଉପବାସ। କେହି ମରିବେ ନାହିଁ ଉପବାସ କରିକି। ଖାଇ ଖାଇକି ମରନ୍ତି ସବୁ। ଫାଷ୍ଟିଂ କରିକି କେହି ମରିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଯେତେ ରୋଗ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧରିଛି, ସୁଗାର, ପ୍ରେସର, ୟୁରିକ ଏସିଡ, ଏସବୁ ଖାଇବା ରୋଗ। ଏସବୁ ଖାଇବା ରୋଗ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଦେଖିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ସପ୍ତାହରେ 1 ଦିନ ଉପବାସ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ବାଳକ ବାଳିକା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଯଦି ଉପବାସ କରିବେ ନାହିଁ, ଭବିଷ୍ୟତ ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ ଅଛି। ଏଥର ଯେତେବେଳେ ବାଳକ ବାଳିକା ମାନଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବାବିଲୋନରୁ ବାହାରିଲେ, 4 ମାସର ରାସ୍ତା, ପୁରା ପଦପର୍ବ ପଢାଇବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ରାସ୍ତାରେ ଡକାୟତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ଚୋର ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଯୁବତୀ ରୂପବତୀ ବାଳିକା ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇପାରେ। ସେମାନଙ୍କର ଯୁବତୀକୁ କେହି ସ୍ପର୍ଶ ନ କରନ୍ତୁ।
आम माँ बापा माने मध्य चिंता करती आज्ञा हमर झियो टिके लाइन ठीक नाही बोली कहउछन्ते आम झियो कॉलेज जाउछि नॉलेज कम नेउछि सब बेसी संग्रह करूछि बेले बेले आम झियो भलो किंतु झियो पछरे सुरक्षा नाही बेले बेले झियो मान को बिगाड़ी दउछन्ते बेले बेले पुओ माने बिगाड़ी दउछन्ते बेले बेले पुओ मानकु झियो माने बिगाड़ी दउछन्ते मु आपन को कहिबा पई चाहे आपन देखि पारिबे नाही सब कर्म कांड कॉलेज रे बाहर सरी जाइथिबो शेष हेला बेल को जणा पडिला आउ बाहा करबा को भी टाइम नाही से मानकर बाहा भी हे जाई थाउछ चरित्रहीन हेकि फेरुछन्ति बदनाम हेकि फेरुछन्ति आपण मंडली रे टंका सिना देई देले पुओ झियो सुरक्षा पई आपण कोन बोले टंका अछि तो दान देई देले लोफाफा देई देले भोजी करी देले तो द्वारा आपण मानकर पुओ झियोर जीवन सुरक्षित हेबो नाही आपण उपवास करंतु जेतेबे एजरा देखिले 4 मासर रास्ता 7 अध्याय 8 अध्याय एजरा पढंतु एबे नाही समय नाही 4 मास भितरे रास्ता रे धर्षण हेबार संभावना अछि चोरी माने आसी चोरी करिवार संभावना डकायत मानकर हाबुड़ रे पडिवार संभावना युवती मानकर चरित्र नष्ट हेबार संभावना एजरा बड़ बड़ कथा राजा को कहिथिले किंतु राजा को सैनिक मागिबा पाई लज्जा बोध हेला उपवास कले अहवा ग्राम आडू जाउथिबा नदी कूल रे अहवा गामिनी नदी कूल रे 3 दिन उपवास कले से उपवास प्रार्थना रे तांको पट्टी बिछेबा पाई मिली नाही ना फैन मिलिछि ना जूस ना शरबत किछि नाही 3 दिन उपवास कले उपवास कला परे पुओ झियो बालक बालिका मानकु नहीं विश्वास रे बाहरिले रास्ता रे 4 मास काल काहरी किछि क्षति हेला नाही मु आपण मानकु कहिबी आपनकर पुओ झियो मानक पाए सप्ताह रे कम से कम गोटे दिन उपवास करत कौनसी कुशक्ति तुम झियोर चरित्र को नष्ट करबा नाही एक्सरा परमेश्वर जदि महान परमेश्वर तेबे एक्सरा बालक बालिका मानकु से प्रभु सुरक्षा देले हमर बालक बालिका को से सुरक्षा देले प्रभु को लोक माने आज हमर बालक बालिका जदि सुरक्षित नहंती आमे मां बापा दायी अठो खाली एजुकेशन पाई बड़ कॉलेज रे पठेले हेबो नाय भलो भलो लुगा किनी देले हेबो नाय लुगा मधु किनी देला परे पिंधे की देखंतु ठीक लागुछि तो खाली ताकू टंका देले हेबो नाय भलो खुआइले हेबो नाय ता पई उपवास करिबाकू पड़िबो जो द्वारा परमेश्वर आपनकर बालक बालिका को सुरक्षा देबे तृतीय कथा म कहितली चतुर्थ कथा म कहउतली आमान को धर्म कर्म जीवन आम बालक बालिका मान को वंशानुक्रमे आशीर्वाद करिबो अब्राहम गोटे एई परि धर्म कर्म कले प्रभु कहिले तुमर एई कर्म सकाश तुम वंश को पृथ्वी रे आमे आशीर्वाद रो वंश करिबा आमर कर्म की प्रकार आम कर्म को देखि परमेश्वर यदि संतुष्ट हेइथिबे प्रभु आमर संतान मान को आशीर्वाद करिवे प्रभु को लोक माने खाली खुआइले पिंदाइले बाबू धन करे बेसी लाड़ कले हबो नाही आमर धार्मिकता से मान को सुरक्षित करिवो बाइबल रे आमे प्रमाण पई देखिलु गिहेजीरो पाप सकासु ता पुओ झियो को प्रस्तराघात करा गला गिहेजीरो पाप सकासु ता वंश ऊपर कुष्ठ रोग आसिला आखंड रो पाप सकासु तार परिवार रो पिला मान को प्रस्तराघात करा गला गिहेजीरो पिला मान को न हो आखंड कथा को कोसी कथा कहै गीत संहिता 128 रे लिखा जाए जो माने सदा प्रभु को भय करती तांको पथरे चलती तांको स्त्री पिला केमती हेबे 3-4 पढंतु तुम्हारे भाग्य तुम्हारे अंतपुरनी फळवती द्राक्षलता तुल्य हेबो तुम्हारे संतान माने तुम्हा मेजे
22-23 ଅନୁସାରେ ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ ଉଦର ରୋଗକୁ ଠିକ କରେ। ତାମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଫଳବତୀ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଲତା ହେବ ଘର ଭିତର ସବୁ ରୋଗକୁ ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବ। କିନ୍ତୁ କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ସେମିତି ହେବ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ? ଯେଉଁ ଜନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରେ। ଆଉ ଯଦି ଘର ଭିତର ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି କଣ୍ଟକ ଲତା ହେଇଯାଇଛି ନହେଲେ କଲରା ଲତା ହେଇଯାଇଛି କୁଆଡୁ ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟା ଗେଞ୍ଜୁଛି କେହି ଆମର ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ନାହିଁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ କହିବି ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଭୟ କରେ ତାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ଘର ଭିତରେ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ପରି ଗୁଣବତୀ ହେବ। ହେଲେ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁଣବତୀ ନାହିଁ କିଏ ଦାୟୀ? ଟିକେ ପୁରୁଷ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ଉତ୍ତର କୁଆଡେ ଆସିବ? ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁଣବତୀ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ ଜିତ ବୃକ୍ଷର ଚାରା ପରି ହେବେ। ଜିତ ବୃକ୍ଷର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚାରା ଯାହା ଦିନେ ବଡ ହେଇକି ବହୁତ ଗୁଣକାରୀ ତେଲ ଦେବ ଔଷଧ ଦେବ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ଜିତ ତୈଳ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ଏଇ ଚାରା ଦିନେ ବଡ ହେବ। ତାମାନେ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟରେ ଚାଲିବେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଦିନେ ମହାନ ଜିତ ବୃକ୍ଷ ତୁଲ୍ୟ ହେବେ। ଯେଉଁ ଜିତ ବୃକ୍ଷର ତୈଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ଆଲୋକ। ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆଲୋକ ଦେଲା ପରି ପିଲାମାନେ ହେଉନ୍ତୁ ବୋଲି ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ହଁ 2 ଟଙ୍କା ଟଙ୍କାଟି ମଧ୍ୟ 2 ଟଙ୍କା ଟଙ୍କାଟି କୋ କହିଲାରୁ କହିଦେଲି। बोलो यीशु महाराज की प्रभुଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଜଣେ ନହ ଧାର୍ମିକ ଥିବା ସକାଶୁ ତା ପୁରା ପରିବାର ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ଜଣେ ନହ ଧାର୍ମିକ ଥିବା ସକାଶୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 8ରେ ଏକ ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଜଣେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ କର୍ମ କଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ ତାହାର କେତେ ଅଧ୍ୟାୟ 10:30ରେ ତାର ଧର୍ମ କର୍ମ ସକାଶୁ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପୁରୁଷ ଯାଏ ତାର ବଂଶକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ମା ବାପା ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଧର୍ମ କର୍ମ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ବଂଶ ପୁଅ ଝିଅ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। এইটা ହେଲା ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ। এই ବେଳାରେ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହିବି ପିଲାମାନଙ୍କର କେତୋଟି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି, ପିଲାମାନେ କଣ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଜିସାକ ପରି ପିଲା ହେବାକୁ ପଡିବ। ବାପା ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ନିଜ ପୁଅକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ ନା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ବାଳକ ଜିସାକ ଯଦି ରାଜି ହେଇନଥାନ୍ତେ ସେଦିନର ପରୀକ୍ଷାରେ ଅବ୍ରାହମ ଫେଲିଥାନ୍ତେ। ବାଳକ ଜିସାକ ରାଜି ହେଇଗଲେ ତାମାନେ ବାଳକ ବାଳିକା ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ମାନେ ନିଜର ମା ବାପାଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ରେଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରାଣ ଦେଲେ ଦେବୁ ପଛକେ ମୋ ସକାଶୁ ମୋ ମା ବାପା ପଛରେ ନ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହା ଜିସାକର ତ୍ୟାଗ ଥିଲା। ଜିସାକ ଯେତେବେଳେ ବେଦୀ ଉପରେ ରଖାଗଲା ସେ କଣ ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ କଣ ସେ ଚାହିଁଥିବ ମୋ ବାପା ଆଜି ଫେଲ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ହାତ ବନ୍ଧା ହେଲା, ଗୋଡ ବନ୍ଧା ହେଲା, ଛୁରୀ ଉଠାଉଛନ୍ତି ବାପା କାହିଁକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ ନ ହେବା ପାଇଁ। ଜିସାକ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ବି ରେଡି ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଛୁରୀ ଉଠେଇଲେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ବାଳକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହସ୍ତ ଉଠାଅ ନାହିଁ। ଆମେ ତୁମର ଭୟ ଅଛି ଜାଣିଲୁ,
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାରର ପୁଅ ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସକାଶୁ ଆପଣଙ୍କ ମା ବାପା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ଲେସିଂ ପାଇବା ଦରକାର। ଏହା ଇସ୍ହାକର ଜୀବନରେ ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଳକ ଯେଉଁ ବାଳକ ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ମୃତ୍ୟୁର ଦେଶରେ ତାକୁ ଜୀବନ ଦେଇକି ବଞ୍ଚାଇଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ବାଳକ ବାଳିକା ମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। କିଏ ସେ ବାଳକ ଯିଏକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ମୃତ୍ୟୁ ତା ସମ୍ମୁଖରେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ବଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ମହାଗୋଷ୍ଠୀରେ ପରିଣତ କଲେ। ବାଳକ ବାଳିକା ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀ ବାଳକ ବାଳିକା ହେବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ବାଳକ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କଣ ହେବ ତାହା କେବେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। এই ବାଳକଟି ହେଲା ଇସ୍ମାଏଲ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାହାର 21 ଅଧ୍ୟାୟ ତାହାର 17 ରୁ 20 ଟିକେ ପଢିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ବାଳକର ରୋଗ ଶୁଣିଲେ ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତ ଆକାଶରୁ ଡାକି ହାଗାରକୁ କହିଲେ ଆଗ ହାଗାରା ତୁମର କଣ ହେଲା ଭୟ କର ନାହିଁ କାରଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବାଳକ ଅଛି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାର ରୋଗ ଶୁଣିଅଛନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେ ଠିଆ ହୋଇ ବାଳକକୁ ଉଠାଇ ହସ୍ତରେ ଧର ଆମ୍ଭେ ତାହାଠାରୁ ଏକ ମହାଗୋଷ୍ଠୀ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା। ବାପା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଘର ହରାଇଛି ଇସ୍ମାଏଲ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡୁ ଏହା ହେଲା ବାପା ଅବ୍ରାହମ ହାଗାରକୁ ଇସ୍ମାଏଲକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଅଧା ରାସ୍ତା ଗଲା ପରେ ଖାଇବା ସରିଗଲା ପିଇବା ସରିଗଲା। ବାଳକ ମରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ପାଣି ନାହିଁ ସାହାରା ନାହିଁ ଘର ନାହିଁ ବାପା ନାହିଁ କେଉଁଆଡେ ଯିବ ଜଣା ନାହିଁ। ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ବେଳେ ସେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବେଳେ ବେଳେ କେହି କେହି ବାଳକ ବାଳିକା ଏମିତି ଥାନ୍ତି ମା ବାପା ବି ସେମାନଙ୍କର ସାହାରା ନାହିଁ। କୌଣସି ଦିଗରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ଆସୁନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ବାଳକ ବାଳିକା ସେପରି ଅସହାୟ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଇସ୍ମାଏଲକୁ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ତାର ରୋଦନ ଶୁଣିଲେ ସେ ତୁମର ମଧ୍ୟ ରୋଦନ ଶୁଣିବେ ଆଉ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇବେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଉଜ୍ଜଳ କରିବେ। ବାଳକର ରୋଦନ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ। ନିଜକୁ ଖାଲି ବାଳକ ବୋଲି ଖେଳିବାରେ ଭଲିବଲ ଖେଳିବାରେ ସ୍କୁଲ ଯିବାରେ ମାତିକି ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ 14 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲି। ତେବେଠାରୁ ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ମନେ କରେ ଇସ୍ମାଏଲ ଯେମିତି ଅସହାୟ ଥିଲା କେହି ନଥିଲେ ତାହା ପାଇଁ ସେପରି ଆମ ଜୀବନ ବି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ରୋଗକୁ ଶୁଣିଲେ। ପ୍ରଭୁ ରୋଗକୁ ଶୁଣନ୍ତି। ଏଣୁ ଯୁବା ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲର ବାଳକ ବାଳିକା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ପରାମର୍ଶ ଯଦି ଆପଣ ଅସହାୟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କାହାଠାରେ ଭିକ ମାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ କାହାଠାରେ ହାତ ପତାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଇସ୍ମାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ତୁମର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ ଇସ୍ମାଏଲ ପାଇଁ ମରୁଭୂମିରେ ଜଳାଶୟ ଦେଖାଇଲେ ତାକୁ ସେଠାରେ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ କଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ବାଳକ ବାଳିକା ମାନଙ୍କର ତୃତୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବାଳକ ବାଳିକା ମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ବଦାନ୍ୟତାକୁ ନିଜର କରିବା ଦରକାର। ବାଇବଲର ନୂତନ ନିୟମର ଗୋଟିଏ ବାଳକ ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ। ବାଳକ ପାଖରେ 5ଟି ରୋଟି ମାଛ 2ଟି ଥିଲା। ପଢନ୍ତୁ 6:8-9 ଯୋହନ ମାଇକ୍ରେ ପଢ ମାଇକ୍ରେ ପଢ। ସିମୋନ ପିତରଙ୍କ ଭ୍ରାତା ଆନ୍ଦ୍ରିୟ ନାମକ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ ଏଠାରେ ଜଣେ ବାଳକ ଅଛି ତାହା ପାଖରେ ଜବର 5ଟି ରୋଟି ଓ 2ଟି ଭଜା ମାଛ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା କଣ ହେବ? ଯୀଶୁ କହିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବସାଅ। ଜଣେ ବାଳକ ଯଥେଷ୍ଟ 5,000 ଲୋକକୁ ସ୍ପନ୍ସର କରିବା ପାଇଁ। ଜଣେ ବାଳକ ତାମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ବାଳକ ବାଳିକା ମାନେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଠିଆ ହେବା ଦରକାର। ନିଜ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମଠାରେ ଥିବା ଜିନିଷକୁ 1000
हजार लोक पाई बोली व्यवहार करेंगे प्रभु नाम धन्यवाद हो आप कहे मो पाखे कि ना मु कहि तुम पाखे तुम कंठ अच्छी तुम पाखे तुम हाथ अच्छी तुम पाखे तुम जीवा अच्छी तुम पाखे तुम शरीर अच्छी तुम पाखे तुम चौवन जीवन अच्छी प्रभु हाथ में दे दिंतु आज भोकिला अनाहार क्षुधित तृषित आत्मा माने अच्छी जो मानक आज क्षुधा मेटाइबा प्रभु खोजुंट किए ठिया हेब किए से प्रभु लोक मैंने क्षुधित तृषित आत्मा को तृप्त करने गोटे बालक ठिया एणु आपना को बालक बोली मो द्वारा किसी हेब ना बोली भावतु ना आपण द्वारा अनेक तृप्त हो पारे